Good morning to one and all. I am Lakshmi. Today we are going to study about sea turtles. Okay. Each unit starts with an introduction of the theme by two girls, Aisha and Madi. This girl name is Aisha. This girl name is Madi. Each unit starts with a conversation by these two girls. In this topic, they are talking about, "Hi Madi, I have something interesting to show you on the beach," says Aisha. Madi replies, "Do you? Come, let's go." Okay. ஒவ்வொரு யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் இந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ்குள்ளேயும் கான்வர்சேஷன் நடக்கும். அதில் ஒரு கேர்ள் நேம் வந்து ஆயிஷா, இன்னொரு கேர்ள் நேம் வந்து மதி. ஆயிஷா கேட்குறாங்க, உனக்கு பீச்சில் நான் சில விஷயங்களை காமிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. வா போகலான்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஹாவ் யூ விசிட்டட் த சீசோர்? கடற்கரை பகுதிக்கு போயிருக்கியா? வாட் ஆர் தி திங்ஸ் கேன் யூ ஃபவுண்ட் நியர் த சீசோர்? We can see the seashells and snail and crabs. Okay. These things are we can see found on the seashore. What is the meaning of seashore? Seashore means kadarkarai. Seashore another kadarkarai. Okay. Now let's start the lesson. The topic name is Sea Turtles by Sekar Tathatri. By Sekar Tathatri. Here they give the pictures of sea turtles and its name. இங்கே சில பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட நேமும் கொடுத்துருக்காங்க. The loggerhead, the olive ridley, the leatherback, the hawksbill and the green sea turtle. Okay. Have you seen turtles? Turtles பார்த்துருக்கீங்களா? Where do they live? அது எங்கே வசிக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Most of us have seen the tortoise only in the zoo or reptile park. ஆமை தான் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி சீ டர்ட்டில்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால் ஒரு சிலர் பார்த்துருப்பாங்க. எங்கே பார்த்துருப்பாங்கன்னா கோஸ்டல் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தோன்னா கடற்கரை சொல்லுவோம்ல, அங்கே வந்து பார்த்துருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் தே ஆர் லிவிங் இன் த சீ. ஓகேவா? அது வந்து என்டையர் லைஃப் எங்கே வாழுது? It lives near in the sea. Okay. What do you know about turtles? Turtles பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? They live long. ரொம்ப வருஷம் வாழும். ஓகேவா? And another one question. Why do you think the turtles in the pictures have names such as leatherback and hawksbill? Here they give some pictures of turtles, and one of the turtles names is leatherback and another one names is hawksbill. They ask the questions why they give the name for the leatherback to this sea turtle. இது எதனால் அதுக்கு leatherbackனு பேர் கொடுத்துருக்காங்க? இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் அ லெத்தர். நம்ம பேக்லாம் தப்போல லெத்தர், அது மாதிரி இருக்கனால தான் அதுக்கு leatherbackனு பேர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு சொல்லுங்கள். அண்ட் hawksbill, here they give the name for this turtle hawksbill because its head looks like a hawk means it's a type of eagle. அந்த கழுகுலாம் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு வகையை தான் ஹாக்னு சொல்லுவோம், பருந்து. அதோட ஹெட் வந்து பார்த்தோன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால இந்த hawksbill கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் என்னன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். ஓகே, let us start the class. Here you see, listen to the teacher reading this section. Most of us have seen a tortoise in a zoo or a reptile park. Reptile parkனா என்னென்னா, reptile அப்படின்னா என்னென்னா ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய விலங்குகள் இருக்குல்ல, அதை தான் வச்சுருப்பாங்க. அதான் reptile பார்க். அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? டாட்டாய்ஸ் பார்த்துருப்போம். சரியா? However, not many would have seen its marine relative, the sea turtle. ஆனால் நம்ம என்ன பார்த்துருக்க மாட்டோம்? sea turtle பார்த்துருக்க மாட்டோம். marine relative, marine means it related to sea, it found in the sea. சரியா? கடலில் காணப்படக்கூடியது.
This is not surprising since these reptiles spend almost their entire life in the sea. இது எதனாலனா அது இந்த டர்ட்டில்ஸ் வந்து அதோட என்டையர் லைஃப்பையும் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுது? இந்த சி, கடலில் செலவிடுது. There are 7 species. There are 7 species of marine or sea turtles in the world. சரியா? வேர்ல்டு லெவலில் வந்து 7 species of sea turtles வந்து இருக்குது. Of them 5 are found in India's coastal waters. Only 5 found in India's coastal waters. Coastal watersனால் அது என்னது? லேண்ட் பை எட்ஜ் ஆஃப் எ சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா? கடல் கரைன்னு சொல்லுவோம், கடல் ஓரம்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் கோஸ்டல். அங்கே வந்து காணப்படுது. அது எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல ஃபைவ் டர்ட்டில்ஸ் பார்த்தோம்ல, இது 5மே வந்து இந்தியன் கோஸ்டல் வாட்டர்ஸில் காணப்படுது. சரி, அது பார்க்கலாம். அதோட நேமை the olive ridley, the hawksbill, the green sea turtle, the loggerhead and leatherback. These 5 sea turtles are found in India's coastal waters. There are 7 species of sea turtles in the world, but in India we can found only 5 sea turtles. Those are olive ridley, hawksbill, green sea turtle, loggerhead and leatherback. Okay. Compared to most tortoises, sea turtles are huge. Here you see the word huge. Huge means very big. It's look like a elephant is a very huge animal, big animal, isn't it? So sea turtles are huge. Huge means very big. Even the smallest species means kinds. Species means kind, types. Okay. Even the smallest species, there are 7 species we saw. Among them, the olive ridley is the smallest species. Even these smallest species weighs up to 35 kg. சரியா? என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இருக்கிறதுலே நம்ம வந்து 7 ஸ்பீசிஸ் பார்த்தோம். அதில் 5 ஸ்பீசிஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 5 ஸ்பீசிஸ்லேயுமே ஸ்மாலஸ்ட்டு, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடியது யாருன்னா ஆலிவ் ரிட்லி. சின்னதுன்னு சொல்கிறோம்ல, ஆனால் கூட அதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குமா? 35 kg. சரியா? இப்போ உங்களோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்? நீங்கள் உங்களோட வெயிட்டு ஒரு சில 30 இருப்பீங்க, சில 20 இருப்பீங்க, சில 25 இருப்பீங்க. ஆனால் உங்களோட அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கா அந்த ஆலிவ் ரிட்லி. சரியா? when fully grown, நல்லா வளர்ந்த பிறகு இப்படி இருக்குமா. The largest of them all, the leatherback, grows to a length of 2.2 meter and each could weigh as much as 700 kg. சரியா? Smallest one is the olive ridley and the largest one is the leatherback. What they are saying? Smallest one is the olive ridley. It is the smallest species, and the leatherback is the largest one, they are saying. Okay, which one is the largest sea turtle? The leatherback. Which one is the smallest? The olive ridley. What is the length of the leatherback? 2.2 meter. What is the weight of the leatherback? 700 kg. 700 kg. What is the weight of the olive ridley? 35 kg. 35 kg. Okay. Here you see the line again. Olive ridley weighs up to 35 kg. Olive ridley weighs up to 35 kg. Here you see. Okay. What is the weight of the leatherback? Leatherback's weight is as much as 700 kg and its length 2.2 m. Okay. சரி, என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆலிவ் ரிட்லியோட வெயிட் வந்து 35 kg, நல்லா வளர்ந்த பிறகு. லெதர் பேக்கோட வெயிட் வந்து 700 kgன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதோட நீளம் 2.2 மீட்டர். சரி, அடுத்தது போகலாம். Sea turtles live their entirely in the oceans. Life entirely in the oceans. Oceansனா
இட்ஸ் டீப்பர் தேன் சி. கடலை விட என்னது ரொம்ப ஆழமான பகுதியை தான் என்ன சொல்லுவோம், ஓசோன்னு சொல்லுவோம். பட் they still have a connection with the land. நம்ம என்ன சொல்கிறோம், sea turtles live in their entire life in the ocean சொல்கிறோம். Still they have a connection on the land. இருந்தால் கூட அதோட லேண்ட்லேயும் அது கனெக்ஷன் வச்சுருக்கு. ஏன் அது கனெக்ஷன் வச்சுருக்கு அப்படின்னா, they must come ashore to lay eggs. எதுக்காக அங்கே லேண்டுக்கு வருதான், to lay eggs. லேனா என்னன்னா முட்டை போடுறதுக்காக, to lay eggs to. ஸோ தே மஸ்ட் கம் ashore to lay eggs. அது வந்து முட்டை போடுறதுக்கு எங்கே வரணுமா, அந்த மணலுக்கு தான் வரணும், கடற்கரைக்கு. டுடே 4 of the sea turtle species mentioned above have become extremely rare in India. இப்போது நம்ம 5 in India பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அதில் கூட 4 டைப்ஸை வந்து பார்க்க முடியலையா. இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர், ரொம்ப ரேர் ஆயிடுச்சான், கண்ணுக்கே காண முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. The olive ridley, however, are still commonly seen nesting on sandy beaches all along our coast. ஆனால் இந்த 5ல் இந்த ஆலிவ் ரிட்லி இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும்தான் இப்போ nowadays we can see in the coastal areas. சரியா, இதை மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்மளால் பார்க்க முடியுதா இந்தியாவில். ஓகேம்மா, சரி. இப்போ பாருங்கள், இந்த sea turtles are different from tortoises. சரியா, இது வந்து கண்டிப்பாக டாட்டாய்ஸஸ் மாதிரி பார்க்க இருக்குது. ஆனால் கண்டிப்பாக இது என்னது, டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டாட்டாய்ஸை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன், பிகாஸ் இட் லிவ்ஸ் இன் த சீயில் வாழுதான். ஆனால் டாட்டாய்ஸ் வந்து என்னது, சீயில் வாழ்கிறது கிடையாது. ஓகேவா. ஸோ ஹியர் தே கிவ் த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபார் அஸ். புட் எ டிக் ஃபார் த கரெக்ட் அண்ட் ராங் ஃபார் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். First one, turtles are different from tortoises. You have to give answer for me. Turtles are sea animals. Turtles are sea animals. Is it true or false? There are 7 kinds of sea turtles in the world. வேர்ல்டில் வந்து 7 kinds of sea turtles இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Sea turtles are very small. Very small. Is it a small animal? No, it's a huge. So this is a wrong statement. Turtles come ashore to lay eggs. Turtles எங்கே வருது, ashore என்னது, கடற்கரை. ஓகேவா. why to lay eggs, எதுக்காக வருது, முட்டை போடுறதுக்காக வருது. ஸோ this is a correct statement. Sea turtles come to rest on land. Sea turtles வந்து rest on land. லேண்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக வருதா. 7th one, olive ridleys are the only sea turtles seen on Indian shores. இப்போதைக்கு இந்தியன் ஷோர்ஸில் வந்து ஆலிவ் ரிட்லிஸ் மட்டும்தான் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். கீழே பார்க்கலாம். glossary. Marine means found in the sea. Species means group of animals with common features. Species அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கைண்ட், டைப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். கைண்ட்ஸ் இல்லைன்னா டைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். கோஸ்டல் ஏரியானா லேண்ட் பை த எட்ஜ் ஆஃப் தி சி, கடற்கரை ஓரங்களில் இருக்கும்ல அந்த பகுதியை தான் கோஸ்டல் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஹியர் யூ see the sea turtles come also to lay eggs. Okay, they are coming ashore to lay eggs. முட்டை போடுறதுக்காக என்ன பண்ணுது, வருது. பார்த்தீங்களா, கடலுக்குள்ளேருந்து வெளியே வருது. சரி, ஹியர் யூ ரீட் அரிபடா. இன் மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆலிவ் ரிட்லிஸ் கம் அஷோர் alone to lay their eggs. However, Odisha is one of only 3 places in the world where a phenomenon known as mass nesting, அதிக அளவு முட்டை போடுறதுக்கு எங்கே நடக்குது இந்த நிகழ்வு. ஃபினோமினன் அப்படின்னா என்னென்னா நிகழ்வுன்னு அர்த்தம். சரியா, ஃபினோமினன் அப்படின்னா நிகழ்வு. இது தெரியுதா, பார்த்தீங்களா. சரி, இது எங்கே நடக்குதுன்னா வேர்ல்டுலேயே ஒடிஷாவில் வந்து வேர்ல்டில் 3 பிளேசஸில் முக்கியமான ஒரு பிளேஸில் என்னது ஒடிசாவும் ஒரு பிளேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, இதை வந்து மாஸ் நெஸ்டிங்னு சொல்லலாம் அல்லது அரிபடா. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அரிபடா? அரிபடா மீன்ஸ் மாஸ் நெஸ்டிங். அரிபடா மீன்ஸ் மாஸ் நெஸ்டிங். அதிக அளவில் அங்கே என்னது முட்டை போட்டு புது குட்டிகள் வந்து உருவாகிறது. சரி, ஆன் சர்டைன் நைட்ஸ் டூரிங் த நெஸ்டிங் சீசன்
thousands of female turtles come ashore simultaneously to lay their eggs on particular beaches. சரி, இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நைட் டைம்ஸில் வந்து இந்த நெஸ்டிங் சீசன் அப்போது thousands of ஃபீமேல்னா என்னது, லேடி டர்ட்டில்ஸ் என்ன பண்ணுது, கம் ஆல்சோ சிமில்டன்சியலி டு லே தர் எக்ஸ் ஆன் பர்டிகுலர் பீச்சஸ். பார்த்தா அதிக அளவு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஃபீமேல் டர்ட்டில்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, தன்னோட முட்டையை போடுறதுக்காக வருதான். சரியா? ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இப்போது இங்கே சிமில்டேனியஸ்லி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களா, அப்படின்னா என்னென்னா அட் த சேம் டைம், ஒரே நேரத்தில். சரியா? ஒரே நேரத்தில் 1000 டர்ட்டில்ஸ், ஃபீமேல் டர்ட்டில்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறது, தன்னோட முட்டை போடுறதுக்காக லேண்டுக்கு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா?